So I think that's all from the WET team. So without further ado, I will directly move to the IoT Anirban team's presentation. Sorry, IoT Obhijaptik team's presentation, which is about the suspension system of the Mars rover team. So আচ্ছা আমরা প্রেজেন্টেশনটা দেখি তারপরে ডিসকাস করব। Suspension, wheel, and motor. Presentation by Team IoT Vijatri. Table of contents. About Mars rover. Suspension, wheel, motor. About Mars rover. Mars rover is a specialized vehicle which can operate in the Martian environment and carry out different missions for research purposes, consisting of different subsystems. For traversing and analyzing samples, rovers land on the surface of Mars with the help of space shuttle and drive around to different spots with a view to exploring the unknown and hostile realm of Mars. Mars rovers not only gives the scientists an insight but also various data to explore and analyze. Motors. Motor of wheels. The four-wheeled, transversely split mechanism of a rover, which is a simpler version of typical rocker bogie system, was driven by four Viper motors, each having a rated voltage of 24 volt, speed of 100 rotation per minute, power output of 96 watt, and maximum current of 4 ampere. Two linear actuators are used to steer the rover, rated 1500 Newton each. Motor of arms. Two linear actuators with Hall effect sensor feedback were used for the rover arm. The actuators have a dynamic load rating of 2000 Newton and stroke of 200 mm. The full load current is 3 ampere at 12 volt. One NEMA 17-geared stepper motor is used at 4th degree of freedom. Drivers of arm motor. Two different motor drivers are used. IBT2 H-bridge with current ratings of 43 ampere peak and operating voltage of 6 volt to 27 volt and up to 25 kHz pulse width modulation. Input support were used for the Viper motors. For 12 volt motors and actuators, two-channel SparkFun Monster motor shields with continuous current ratings of 14 ampere with maximum voltage of 16 volt were used. It has a maximum pulse width modulation frequency support of 20 kHz. For controlling the stepper motors, A3967 micro-stepping drivers were installed with adjustable current control from 150 mA per phase to 700 mA per phase. Motor or science task. At the base of the container, a NEMA 23 has been attached for rotating a circular base plate coupled to its shaft. The NEMA 23 stepper motor will rotate the base plate by 90 degrees, a total of 4 times for collecting the 4 different samples. To ensure total locking of the sample boxes, a high torque servo motor is used to provide the necessary push on the top of the lids. Challenges. Overheating of motor. Coil of the motor might get burned. Proper syncing of the 4 motors depending on the terrain. Proper maintenance of energy as the motor will be consuming energy from limited resources. Response time of the motor. Current. Voltage regulation problem. Motor getting stuck on tough terrain. Gear failure of motor causing the motor to spin on an inclined surface where it was supposed to be still. Solution. Viper motors have been used. These motors have a very high torque and are affordable and easy to use. IBT2 has been used as a motor driver and Monster motor shield. Monster shield has a total current rating of 30 ampere which can be used to control the 4 motors of the wheel. IBT2 has a motor rating of 43 ampere which can provide sufficient power for traversing very steep terrain.
Suspension. Suspension systems are the interface between the vehicle body, chassis, and the road through the wheels. Rocker bogie suspension. The rocker bogie suspension system is an instrument principally utilized in the Mars rovers to beat the unpleasant landscapes while keeping up with dependability. It is NASA's elite instrument for space vehicles and rovers. It comprises two arms with a vehicle wheel mounted to each. The two arms are associated through a mobile joint. Epitomization. To develop a highly stable suspension system capable of operating on multi-terrain surfaces while keeping all the wheels in contact with the ground. Design a mechanism that can traverse terrains where the left and right rockers individually climb different obstacles to sustain a tilt of over 50 degrees without tipping over the sideways. Advantage of rocker bogie. When there is an uneven surface, all the six wheels will bear an equal load. This is extremely useful when the robot is driving on the dry, sand-like surfaces. Disadvantage of rocker bogie. This mechanism should pick up speed when there is a flat surface or no obstacles ahead. Adding more bogies will require large reactive effort from the locomotive to let the rover roll in. These are the disadvantages. Previously, we used rocker bogie suspension, but we upgraded it to a rocker differencing suspension system to rotate the rover on the same ground placement clearance almost 180 degrees. Rocker differential system. By using this system, the rocker bogie mechanism keeps the body level. The two rocker arms are connected to the case in the middle and can pivot about the joint. Both rocker arms are associated with a switch through tie poles. Outcome is a detached kinematic linkage suspension that permits the rocker arms to turn comparative with the frame and inverse every other's movements. This diminished intricacy configuration expands versatility, makes ground consistency, which builds the likelihood that every one of the four wheels will consistently be in the touch with the ground. The differential drive wheels are spaced in a 1-to-1 ratio. Key advantage. The main advantage of this type of suspension system is that the load on each wheel is nearly identical and thus allows an equal distribution of force regardless of wheel position. Fundamentals. To go over an obstacle, the front wheels are forced against the obstacle by the rear wheels. The rotation of the front wheel then lifts the front of the vehicle up and over the obstacle. The middle wheel is pressed against the obstacle by the rear wheel and pulled against the obstacle by the front until it is lifted up and over. Finally, the rear wheel is pulled over the obstacle by the front two wheels. During each wheel's traversal of the obstacle, a vehicle's forward progress is slowed or completely halted. These rovers move slowly and climb over the obstacles by having wheels lift pieces of the suspension over the obstacle, one portion at a time. Rover wheel. Introduction. Another main component of a Mars rover is a wheel. Rover wheel is related to the speed of the rover. As the surface of the Mars is not that smooth, the designing of the wheel and the using material should be a sincere matter to decide. A Mars rover can have 4 or 6 wheels for its movement. As we know, Perseverance has 6 wheels and Curiosity has 4 wheels in the Mars rovers. Mainly, there are 2 front and 2 rear wheels with steering, individual motors for each. This steering capability allows a wheel to turn in place a full 360 degrees. The steering also ensures the rover to swerve and curve, making arctic turns. Wheel materials and size. The rover wheels are made of aluminum. The wheels have some cleats for traction. Curved titanium springs for spring support. Wheel diameter 0.5 meters. Perimeter 62 inches.
Wheel mechanism on Mars surface. The rover wheel has grosses. They're nice and pointy so that it can dig into the surface of Mars, and then there are two sets of springs. One is the inner springs that absorb shock when the rover is driven off a rock, and the outer ones that compress when it is driven on the surface of Mars. It needs to be flipped as it stands on Mars surface. Another function is wheel has encoder to measure the speed and rotation per minute for its movement. Challenges. Mars's rough terrain, extreme UV radiation of Mars, temperature effect of Mars, better navigation and speed, heavier weight. Solution. To reduce the chances of the wheels experiencing stress that could damage them, we want them to be able to bend and conform to the terrain. Spring tire uses a material called nitinol, which is newly introduced by NASA. It can bend and deform. It magically returns to its original shape. IoT Mars rover wheel. 4 custom-made wheels were designed. The rim is made of 2 parallel aluminum plates wrapped around with a steel mesh. The use of aluminum makes it light. 4 custom-made wheels were designed. The rim is made of 2 parallel aluminum plates wrapped around with a steel mesh. The use of aluminum makes the wheel lightweight. A generative design will be maintained to shape the aluminum plates to avoid use of unnecessary metal without compromising the strength. Tangential spoking allows for the transfer of torque between the rim and the hub. I-shaped stiffening beams are internally positioned to reduce the maximum unsupported length to prevent collapse under external pressure load. Aluminium wire spokes are mounted tangentially to the hub. Wiper motors are used in wheels for high torque for the movement on rough terrain. Skin grouser treats are wrapped around the outer rim with handmade traction improvement. I-shaped stiffening beams were used to support external pressure load. Thank you. Brought to you by IoT Vidatri. Suspension, wheel, and motor. Thanks a lot, IoT Obijatrik teamকে। So I think they have tried to describe the suspension system in their own way. So আর যদি ডিটেলস তাদের কাছ থেকে কিছু জানার থাকে অবশ্যই আমরা কোশ্চেন করব। তো আইওটি অভিযাত্রীকে টিম মেম্বাররা যদি একটু মানে আনমিউট করে ভিডিও অন করে আসতেন তাহলে ভালো হতো কোশ্চেন অ্যান্সার দেওয়ার জন্য। Bhaiya, is it okay if we keep our videos off? Yeah, I think if you have any problem, if you're facing problem, then it's okay. আপু কোশ্চেন অ্যান্সার কি শুরু করতে পারি? হ্যাঁ বা শুরু করেন আমরা আজকে। ওকে, তো ফার্স্ট কোশ্চেনটা ছিল আমাদের রকার বগি সাসপেনশন নিয়ে আর কি। তো কোশ্চেনটা এরকম যে রকার বগি বেটার অর দি রকার সাসপেনশন? Actually, both of the suspension systems are good for Mars rovers, and আমরা জানি যে নাসা তাদের সবগুলো রোভারে এখন পর্যন্ত তারা রকার বগি সাসপেনশন সিস্টেম ইউজ করেছে। কিন্তু দেখা যায় যে আমাদের ইউনিভার্সিটির যে রোভার চ্যালেঞ্জগুলোতে আমরা পার্টিসিপেট করি, যেমন ইআরসি, ইউআরসি, তো এইসব আমাদের কম্পিটিশনের জন্য আমাদের রোভারের টোটাল ওয়েটটাকে হচ্ছে কনসিডারেশনে নিতে হয়। তো আমাদের রকার সাসপেনশন যেটা আমরা মানে বর্তমানে আমরা যেটা ইউজ করছি, এই সাসপেনশন সিস্টেমটাও এনাফ এফিশিয়েন্ট, আর একই সাথে আমাদের রোভারের ওয়েট কম হচ্ছে। আমাদের দুইটা মোটর আমাদের কম লাগছে, যেহেতু আমাদের রকার ডিফারেন্সিয়াল সিস্টেমে অনলি 4টা হুইল, তো আমাদের মোটরের পাওয়ার কনজাম্পশনও কম হচ্ছে। তো সব দিক থেকে যদি মানে মিলিয়ে যদি আমরা বলি, আমাদের ইউনিভার্সিটির যে রোভার গুলো
এই রোভারগুলোর জন্য রকার ডিফারেন্সিয়াল সিস্টেম একটা এফিশিয়েন্ট একটা সাসপেনশন সিস্টেম। রকার বগিও ইউজ করা হয়, এখন অনেক টিমই ইউজ করে। আর এফিসিয়েন্সি দিক থেকে দুইটা সাসপেনশন সিস্টেমই এরা ভালো। আচ্ছা, তার মানে কি আপনারা হচ্ছে দুটা মোটর দিয়ে 4টা হুইল চালাচ্ছেন? No, actually, in case of rocker bogie, there are ও 6 আচ্ছা wheels আচ্ছা, I and get you it. have to use 6. আচ্ছা, সবার জন্য একটু ক্লারিফাই করে দিই, মানে ওনারা হচ্ছে এটা বলতে চাচ্ছেন যে মানে দুইটা নর্মালি হচ্ছে 6টা হুইল দিয়ে চালানো পসিবল, বাট ওনারা যেহেতু রকার ডিফারেন্সিয়ালে যাচ্ছেন, তো ওটার জন্য 4টা হুইলে 4টা মোটর ইউজ করতেছেন, দুইটা মোটর কম রাখছেন। সো আই থিঙ্ক এটাই। জাস্ট বগির পার্টটা আমরা বাদ দিয়ে দিচ্ছি Yeah. রকারটা থেকে। ওকে, দেন আরেক নেক্সট কোশ্চেনটা অবশ্য হুইলের মোটর নিয়ে। তো কোশ্চেনটা হচ্ছে হুইল মোটরস যদি আমি হুইলের বাইরে রাখি, তো তখন কি কোনো প্রবলেম হবে, অথবা এই মোটরগুলো হচ্ছে হুইলের ভিতরে ইন্টিগ্রেট করার কি কোনো ওয়ে আছে কি? হুইলের বাইরে বলতে ভাই মানে কি বলতে নসিবা, সাকিব ভাই বলুন। চাচ্ছেন? কারণ যেহেতু আমাদের হুইলটাকে আই থিঙ্ক কোশ্চেনটা হচ্ছে যিনি করেছেন মানে উনি ক্লারিফাই করেননি, বাট আই থিঙ্ক যে এটা এরকম কোশ্চেনটা ছিল যে হচ্ছে মোটরটা যদি আমরা হুইলের ভিতরে মাউন্ট করতে চাই স্পেস বাঁচানোর জন্য, তো এটা করলে কি মানে কোনো প্রবলেম, মানে এটা কিভাবে করা যায়? আর অথবা হচ্ছে নর্মালি আমরা যেরকম মোটরগুলো ইউজ করি যে হুইলের বাইরে আমরা আলাদা মাউন্ট করে মোটরটা লাগাই, দেন শ্যাফটটার সাথে হচ্ছে হুইলটা অ্যাটাচ করি, তো এইটাতে কি কোনো প্রবলেম হয় কি? আসলে আমরা যে নরমালি ওয়াইপারটা ইউজ করি, ওয়াইপারটার সাইজটা একটু বড় অ্যাকচুয়ালি, সো ওটা হুইলের ভিতর মাউন্ট করতে গেলে একটু স্পেসের প্রবলেম ক্রিয়েট হয়। বাট যদি আমরা বাইরে মাউন্ট করি তখন একটু প্রবলেম সৃষ্টি হয়, যেটা হচ্ছে শ্যাফটের সাথে যখন কানেকশনটা হয় শ্যাফটে প্রচুর প্রেসার পড়ে, তো শ্যাফটটা ভেঙে যাওয়ার পসিবিলিটি থাকে। তো ওই ক্ষেত্রে আমাদের যে জিনিসটা আমরা ট্রাই করি যে যত ক্লোজ আমরা হচ্ছে মোটরটা মাউন্ট করতে পারি। বাট ওয়াইপার আরো বিভিন্ন মডেলের ওয়াইপার আছে যেগুলো সাইজে খুব ছোট, সো ওগুলো আমরা হচ্ছে চাইলে মোটরের ভিতর মাউন্ট করতে পারি। বাট ইন দ্যাট কেস আমরা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম, যদি আমরা হুইল হিসেবে অ্যালুমিনিয়ামের মেটেরিয়াল ইউজ করি, দেন আমরা হচ্ছে ভিতরে অনেক জায়গাটা আমরা হচ্ছে করতে পারি, যে জায়গার স্পেস বেড়ে যায় তখন। তো ওই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে ভিতরে মাউন্ট করতে পারি আমাদের ওয়াইপার মোটরটাকে, দেন আমাদের প্রেসারটাও কম পড়ে শ্যাফটের উপর তখন। আই থিঙ্ক মানে অ্যান্সারটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে যে যিনি কোশ্চেন করছেন তার। তো আমি একটা জিনিস বলে রাখি যে এখানে মানে আপনারা চাইলে যারা জুমে জয়েন করেছেন তারা এখানেও কোশ্চেন করতে পারবেন, অথবা আনমিউট করে নিজে কোশ্চেন করতে পারবেন। তো নেক্সট কোশ্চেনে যাই, সেটা হচ্ছে আচ্ছা, আপনারা যে ওয়াইপার মোটরগুলো ইউজ করেন বলেছেন আর কি ভিডিওর মধ্যে, তো এই ওয়াইপার মোটরগুলা কোথা থেকে কিনেন, অথবা মানে এগুলা মানে কোথা থেকে কিনেন, এবং হচ্ছে এই মোটরগুলা হচ্ছে ডিরেক্টলি জাস্ট কিনে এনে অ্যাটাচ করে দিলেই হয় নাকি কোনো মডিফিকেশন দরকার হয়? হ্যাঁ, আমাদের যে মোটরগুলো আমরা ইউজ করি, আমরা সবগুলো মোটরই হচ্ছে চায়না থেকে আনানো, এবং আলি এক্সপ্রেস, ইবে থেকে হচ্ছে কিনে আনা হয়। আর মোটর লাগানো অথবা মডিফিকেশনের ব্যাপারে সাকিব ভাই যদি বলতেন। ইয়েস, মোটরের মডিফিকেশন অ্যাকচুয়ালি আমাদের মোটরের তেমন আর কোনো মডিফিকেশন হয় না, আমাদের জাস্ট সিঙ্ক্রোনাইজ করা লাগে, যেমন আমরা যদি এনকোডার টেনকোডার ইউজ করতে চাই, দেন তাছাড়া আমাদের তেমন কোনো মডিফিকেশন আমরা করা হয় না অ্যাকচুয়ালি। আচ্ছা, তো এর পরের কোশ্চেনটা আসলে আপনাদের মেবি হুইল নিয়ে অনেকের অনেক কোশ্চেন আছে, মানে একটা পর একটা হুইল নিয়ে কোশ্চেন আসতেই আছে। So I think that's good for the new teams to gather new knowledges. So next question টা হচ্ছে, why did you use aluminum in the wheels? অ্যাকচুয়ালি আমাদের মেইন যে মাস মানে ওভারঅল মাস ওভারের মধ্যে রোবোটিক আর্ম আর হুইল এই দুইটা পার্টে কিন্তু সবচেয়ে বেশি ওয়েট দেওয়া হয়। তো ওই হুইলটাই ম্যাক্সিমাম ওয়েটটা ক্যারি করে আমাদের রোভারে। তো আমরা নর্মালি ইউজ করা হয় এসএস স্টেইনলেস স্টিল, বাট ওটা ইউজ করলে হয় কি প্রচুর ওয়েট বেড়ে যায়। আমাদের ইউরোপিয়ান কম্পিটিশনের জন্য বিভিন্ন ওয়েট লিমিটেড থাকে, যেটা লিমিটের বেশি হয়ে গেলে আমাদের হচ্ছে পয়েন্টস কাটা যায় অনেক। তো ওই ক্ষেত্রে আমরা স্টেইনলেস স্টিলের বদলে আমরা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম ইউজ করার ট্রাই করতেছি। বাট অ্যালুমিনিয়ামের প্রবলেম হচ্ছে যে আমাদের স্টেনলেস স্টিল ব্যবহার করলে যেটা বিভিন্ন ইজিলি ওয়েল্ডিং
জয়েন করা যায়, ইয়া করা যায়, বাট অ্যালুমিনিয়ামের প্রবলেম হচ্ছে যে যেটা জয়েন করা যায় না দুইটা অ্যালুমিনিয়াম প্লেট নিয়ে। আর আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে দেয়ার তারা তাদের প্রাইস কিছুটা বেশি, তো ওই ক্ষেত্রে একটু কম্প্রোমাইজ করা লাগে। বাট অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে স্পাইক ইউজ করি, তো স্পাইক ইউজ করে দুইটা প্লেট আমরা একসাথে কানেক্ট করি, তো এক্ষেত্রে অ্যালুমিনিয়াম ইউজ করাটাই বেটার যেহেতু ওয়েটটা কমছে। I think that's a good point because যে আমাদের কম্পিটিশন গুলার তো ওয়েট লিমিট থাকে, তো অনেকে জানেন, যারা জানেন না তাদের জন্য বলে দিই যে ইউনিভার্সিটিতে যে কম্পিটিশনটা হয় ওটাতে হচ্ছে টোটাল ওভারের ওয়েট 50 কেজি লিমিট থাকে। এর বেশি যদি ওয়েট হয়ে যায় তখন হচ্ছে নেগেটিভ পয়েন্ট পায় টিমগুলো অথবা পেনাল্টি পয়েন্ট পায় টিমগুলো, যাতে হচ্ছে এটা তাদের মেইন যে রেজাল্ট থাকে ওটার উপর অনেক বেশি ইফেক্ট ফেলে। তো ERC তো এরকম থাকে আই থিঙ্ক। তো দ্যাটস ওয়াই দে আর ডুইং দিস another doing the wheels in the another approach in spite of using just সরি তো অন্যান্য ম্যাটেরিয়াল ইউজ না করে আর কি ওনারা অ্যালুমিনিয়াম ইউজ করছে। আই থিঙ্ক দ্যাটস আ গুড পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি। দেন আরেকটা কোশ্চেন এসছে যে হাউ ডিড ইউ ম্যানুফ্যাকচার দি স্কিন গ্রাউজার থ্রেডস? কোশ্চেনটা আরেকবার একটু ভাই, মানে হাউ ডিড ইউ ম্যানুফ্যাকচার দি স্কিন গ্রাউজার থ্রেডস? আই থিঙ্ক এটা আপনাদের হুইলের সাথে রিলেটেড কিছু একটা। অ্যাকচুয়ালি কোশ্চেনটা আরেকটু ক্লিয়ার করলে মনে হয় ভালো হতো। আচ্ছা, মানে এটা বেসিক্যালি যিনি কোশ্চেন করেছিলেন তিনি আবার মানে আরেকবার কোশ্চেন করেছেন। তো সেটা হচ্ছে স্কিন গ্রাউজার থ্রেড বলতে বোঝাতে চাচ্ছে যে আপনার হুইলের উপরে যেই ওই যে একটা এটা কি বলে টায়ার টাইপের যে একটা ইউজ করে, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। কিভাবে ম্যানুফ্যাকচার করে? অ্যাকচুয়ালি যে টায়ারটা আমরা ইউজ করি সেটা হচ্ছে আমরা বিভিন্ন যে টায়ারের দোকান আছে ওখানে আমরা যে ওই সাইজের আমরা টায়ার দেখা ট্রাই করি, ওখান থেকে আমরা হচ্ছে টায়ারটা কেটে তারপরে আমরা হচ্ছে মানে রাবারটা আমরা হচ্ছে চারপাশে বেন্ড করে লাগিয়ে দিই। এটার উপর হচ্ছে আমরা আলাদা রাবার প্লেট লাগানোর ট্রাই করি যাতে আমাদের বেশি ট্রাকশন পায় রোভারের ইয়ের সাথে, সরি মার্সের মাটির সাথে। এটা আসলে মানে অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করে, মানে আরো ভালোভাবে বলতে গেলে আসলে আমরা হুইলটা কিভাবে তৈরি করছি বা ওইটাকে আসলে রেডিমেড হুইল আনছে কিনা বা রেডিমেড টায়ার আনছে কিনা, তো ওইভাবে আসলে আমরা প্রতিবার মানে সলিউশন করার আসলে চেষ্টা করি। তো দেখা যায় যে যখন আমাদের হুইলটা কোনো রেডিমেড টায়ারে হয় না তখন আমাদেরকে রাবার কেটে বা ওইভাবে টায়ারটাকে ডিজাইন করা লাগে, রাবারের যে হুইলের সারফেসের উপরে রাবার লাগায়, বা হলে যে দেখা যায় যে রেডিমেড হুইলের যদি ব্যবস্থা থাকে সেরকম, মানে কম্পিটিশন টু কম্পিটিশন, সিচুয়েশন টু সিচুয়েশন আসলে ডিফার করে জিনিসগুলো। আচ্ছা, তারপরে রিদওয়ান নামে একজন কোশ্চেন করেছে BAUSD থেকে। তো হ্যাভ ইউ কনসিডার্ড মেকানাম হুইলস or how good do you think they could be in terms of rover application? আমরা জেনারেলি রোভার কম্পিটিশন গুলোতে কখনো মেকানাম হুইলস ইউজ করা হয় না, কারণ মেকানাম হুইলস থেকে আমরা এক্সট্রা অ্যাডভান্টেজ কি পেতে পারি সেটা হচ্ছে সাইড ওয়েজ যে মোশনটা, কিন্তু আমাদের এক্ষেত্রে তো সেই মোশনটা লাগছে না। আমাদের বেসিক কাজটা হচ্ছে যেন আমরা আমাদের অবজেক্টগুলো উপর থেকে যেন আমাদের হুইলটা যেতে পারে। তো এই জন্যই আমাদের রকার বগির সাথে আমরা কর্নার হুইল মোশন গুলো অ্যাড করতে পারি, কিন্তু মেকানাম হুইলস আমরা এখনো কখনো কনসিডার করিনি, কারণ মেকানাম হুইলে কিন্তু ওয়েট অনেক বেশি হবে। তো দেখা যাবে যে আমাদের 50 কেজির যে একটা ওয়েট লিমিট থাকে ERC তে, যদি আমরা এত বড় সাইজের একটা মেকানাম হুইল মানে ম্যানুফ্যাকচার করতে চাই তখন আমাদের ওয়েট লিমিটটা এক্সিড হয়ে যাবে। সো উই ট্রাই টু কিপ ইট অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ পসিবল টু মিট দ্য মিনিমাম রিকোয়ারমেন্টস অ্যান্ড ফর ডুইং দ্য টাস্ক প্রপারলি। আর হ্যাঁ, এটার সাথে আমি আরেকটা পয়েন্ট অ্যাড করি, যেটা হচ্ছে মেকানাম হুইল নরমালি ইউজ করি হচ্ছে আমরা ক্লিয়ার মানে নরমাল সারফেস, যেটাকে বলা হচ্ছে ক্লিয়ার সারফেস যদি বলি, ইয়েস, এক্স্যাক্টলি। মানে কোনো উঁচু নিচু রাফ সারফেস থাকবে না ওখানে।
তো যাতে ইজিলি রাইট লেফট অথবা সামনে পিছনে মুভ করতে পারে। বাট নর্মালি মার্শিয়ান টেরেনে অথবা কম্পিটিশন গ্রাউন্ড গুলোতে দেখা যায় যে অনেক বেশি রাফ টেরেন থাকে, প্লাস অনেক পাথর থাকে, অনেক কিছু থাকে। তো ওখানে আসলে মেকানাম হুইল খুব একটা ইফেক্টিভ না। আই থিঙ্ক এখানে স্টাক হয়ে যাওয়ার চান্স আছে, এবং ইফেক্টিভের থেকে ডিসঅ্যাডভান্টেজটাই বেশি মেকানাম হুইলের মার্স রোভারের। ইয়েস, আর রোলার গুলোতেও যদি কখনো কোনো পাথর আটকে যায় তখন কিন্তু মেকানাম হুইলটা আর কাজই করবে না। হ্যাঁ, ওয়াসিফের সাথে হলো আমি আরেকটা অ্যাড করি, মানে যেহেতু বারবার ওয়েট নিয়ে আসলে কথা হচ্ছে, মানে ওয়েটের বিষয়টা কিন্তু শুধু যে ইআরসি তে লিমিট থাকে এইটা না, মানে একটা রোভারে যখন ওয়েট আসলে বাড়ে তখন কমপ্লেক্সিটি আসলে অনেক জায়গা থেকে বেড়ে যায়। মানে ওয়েট বাড়া মানে পাওয়ার বেশি লাগে মোটর গুলোতে, অবস্টাকেল গুলো তাকে পার করতে বেশি কষ্ট হয়, তারপর অটোনমাস নেভিগেশনে তার সমস্যা হয়, তার মুভ করতে সমস্যা হয়, বা স্পিডের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। তো এরকম সব জায়গা থেকে কিন্তু আসলে কমপ্লেক্সিটি গুলো অনেক বেড়ে যায়, বা হলো সেন্টার অফ গ্র্যাভিটিতেও সমস্যা হইতে পারে। সো এই জায়গা থেকে মানে আমাদের টিমের অলওয়েজ একটা বেসিক টার্গেট থাকে যে আমরা ওয়েট যত কম রেখে আসলে কাজটা করতে পারি, এটা আসলে সব দিক থেকে কমপ্লেক্সিটি কমায় এবং আসলে অ্যাডভান্টেজ দেয়। হ্যাঁ, এটা অবশ্যই একটা ভ্যালিড পয়েন্ট। কারণ মানে ওয়েটের কারণে আমার বেসিক্যালি একটা, এখানে শুধু ওয়েট বললেও অবশ্য ব্যাপারটা ফুললি ডেসক্রাইব হচ্ছে না। আসলে মার্স রোভারের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টই একটা আরেকটার উপর ডিপেন্ডেন্ট। অ্যাকচুয়ালি কোনো একটা যদি কোনো কিছু কম্প্রোমাইজ করতে হয়, অন্য দিক দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে ওটা অন্য আরেকটা কম্পোনেন্টের প্রবলেম হচ্ছে। তো সবকিছু মাথায় রেখে অ্যাকচুয়ালি মানে আমাদের ডিজাইনটা করা লাগে। তো এই জন্যই মানে মার্স রোভার কম্পিটিশনকে ওয়ান অফ দ্য হার্ডেস্ট কম্পিটিশন ইন দ্য ইউনিভার্স বলা হয় আর কি অনেক সময়। সো আই থিঙ্ক আমরা আরেকটা কোশ্চেন নিয়ে আমাদের সেশনটা এন্ড করব, কারণ আমাদের টাইম লিমিট অলরেডি এক্সিট হয়ে গেছে। তো লাস্ট কোশ্চেনটা হচ্ছে ফেরদৌস অর্ণব করেছেন, তো আর ইউ ইউজিং এনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রেড অ্যালুমিনিয়াম ফর দ্য হুইল? এটা নিয়ে তো ভাই মানে আগে হলে আমরা বলছি যে আমরা যে অ্যালুমিনিয়াম আসলে ইউজ করি, সো ওটাকে সিএনসি কাটিং বা কাটিং করে আসলে হুইল বানানো হয়। মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হ্যান্ড ক্রাফটেডই করার চেষ্টা করি আমাদের হুইলটা, আমাদের নিজেদের মেকানিক্যাল টিম ওটাকে ডিজাইন করে তারপরে কাটিং করে এইভাবে অ্যালুমিনিয়াম ইউজ করি। সো ইন্ডাস্ট্রি গ্রেড বলতে হলো আমরা চেষ্টা করি যে অ্যালুমিনিয়াম গুলোকে যতটা সম্ভব ভালো করার। এখন ইন্ডাস্ট্রি গ্রেড বলতে মানে আসলে কি বোঝাইতেছে এখানে আসলে ক্লিয়ার না। আই বাট থিঙ্ক হলে উনি জানতে চাচ্ছেন যে কোন গ্রেডের অ্যালুমিনিয়াম, অথবা মানে তারা যদি ইউজ করতে চায় তখন হচ্ছে মানে কোন গ্রেডটা কিনলে ভালো হবে, কারণ অ্যালুমিনিয়াম তো অনেক গ্রেডেরই মার্কেটে অ্যাভেলেবল। হ্যাঁ মানে সো এটাও আসলে মানে যখন আমাদের মেকানিক্যাল টিম ডিজাইন করে ওনারা হলো যে করে যে থিকনেসটা আসলে আমাদের আগে ডিটারমাইন করা হয় যে লাইক আমার যেটা হলো হুইলের যেটা সারফেস হবে বা হুইলের যেটা রিম হবে কোথায় কতটুকু থিকনেস আমাদের দরকার। তো সেই অনুযায়ী আমরা তখন হলো বাজার থেকে আসলে ওটা নিয়ে বা কোনো ওয়েল্ডিং শপ থেকে ওদের সাথে কনসাল্ট করে আমরা নিই। মানে এখানে খুব স্পেশাল গ্রেডের মানে অ্যালুমিনিয়াম বা খুব ইন্ডাস্ট্রি গ্রেডের মানে অ্যালুমিনিয়াম আসলে ইউজ করি না। That's a good explanation, I think. Thank you, Bhaiyara, for this nice explanation and কষ্ট করে আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য। আই থিঙ্ক আরো যাদের কোশ্চেন আছে, আপনাদেরকেও থ্যাংক ইউ এরকম একটা প্ল্যাটফর্মে আসলে সুযোগ দেওয়ার জন্য, সবার সাথে নলেজ শেয়ার এবং আসলে আলোচনা ডিসকাশন একটা সুযোগ করার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে আরেকটু অভিযোগ থেকে। থ্যাংক ইউ ভাই। তো আমাদের নেক্সট একটা সেশন আছে যেটা হচ্ছে মাগরিবের পরে, তো 7টা দিকে শুরু হবে। হয়তো বা সবাই জয়েন করতে করতে 5-10 মিনিট পরে আমরা মেইন প্রোগ্রামটা স্টার্ট করতে পারবো। তো আই থিঙ্ক ওখানের জন্য আসলে আমাদের একটা সারপ্রাইজ আছে সবগুলো মাস্টার টিমের জন্য। তো এই সারপ্রাইজটা এখনই বলবো না, কারণ বললে এটা সারপ্রাইজ থাকবে না অ্যাকচুয়ালি। তো আই থিঙ্ক আপনারা জয়েন করেই সারপ্রাইজটা সম্পর্কে জানতে পারবেন। সবগুলো মাস্টার টিম বাংলাদেশের যতগুলো আছে সবার জন্যই কিছু সারপ্রাইজ থাকবে, এবং ওখানে আমাদের কিছু গেস্ট স্পিকার থাকবেন। তো আই থিঙ্ক তারা আমাদের তাদের স্পিচের মাধ্যমে অনেক ইন্সপায়ার করতে পারবেন এবং আমরা অনেক কিছু শিখতে পারবো। এইটাই হচ্ছে আমার মেইনলি আমাদের এই সেশনটার এন্ডিং। তো আর নেক্সট সেশনটা সম্পর্কে একটু বলে দেই। ওই সেশনটা হবে হচ্ছে ওপেন কোশ্চেন অ্যান্সার সেশন। তো ওখানে নট অনলি যে মার্কস ওভার টিমগুলো থাকবে, বাইরের নর্মালি অডিয়েন্সও থাকতে পারে, যে কেউ চাইলে জয়েন করতে পারবে। তো ওইখানে হচ্ছে যে মানে যেরকম কোশ্চেন আস্ক করতে পারে আর কি।
তো মানে যার যত কনফিউশন আছে সবগুলো নিয়ে একটা ওপেন ডিসকাশন টাইপের হবে, মানে খুব শর্ট, রাফলি অ্যারাউন্ড 1 hour. So I think it will be a good ending for our for this great journey of today's day-long program. So hope to see you all in the next session. Allah Hafiz সবাইকে। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, আল্লাহ হাফেজ।